जय मसीह की। मेरे जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं, मैं एक ही बात को सोचता हूँ, मेरा परमेश्वर कहाँ पर बैठा है। मेरा परमेश्वर स्वर्ग के सबसे बड़े सिंहासन में बैठे हैं। हालेलुया। एक और बार जीवन के वचन में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के बारे में। आइए वीडियो में जाते हैं। വീണ്ടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. एक और बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्नेह भरा प्रणाम. സ്വർഗം, സ്വർഗസിംഹാസനം, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോരുന്നത്. आज की चर्चा जो है स्वर्ग और स्वर्ग के सिंहासन के बारे में आजकल हम जो है चर्चा कर रहे അത് हैं. വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. ये बहुत लंबा जाने वाला एक पढ़ाई करने वाली മനുഷ്യർ, बात है. ദൈവമക്കൾ നിശ്ചയമായും അത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. हर एक मसीह व्यक्ति जो है ये पढ़ के रखना बहुत जरूरी है. പിതാവിനെ കുറിച്ചും പിതാവിരിക്കുന്ന ഇടത്തെക്കുറിച്ചും അഥവാ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് എത്രയോ ആനന്ദകരമാണ്. और हम जहाँ जा रहे हैं, जिस स्वर्ग में जा रहे हैं, वहाँ का परमेश्वर के बारे में जानना कितनी अच्छी बात है. ബൈബിളിൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. लेकिन प्रभु के वचन में जो है स्वर्ग के बारे में एक्सप्लेनेशन बहुत कम दिया गया है. എന്നാലും അത്യാവശ്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഉറപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കുക. और लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं वो जरूर वचन में बताया गया है ताकि हम उनकी और हम जा सके. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും മാനവരാശി രക്ഷിക്കുവാൻ വന്ന രക്ഷകനാണ് യേശു. स्वर्ग से आया हुआ एक परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह. മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി പാപ പരിഹാര ബലിയായി തീർന്നിട്ട് മരിച്ചവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. मनुष्य के पाप की रक्षा के लिए वो अपने आप को बलिदान दिया. മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു. और मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में जाकर बैठा है अभी. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുകയാണ്. और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है हमारा प्रभु यीशु मसीह. ആ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ്. वो यीशु मसीह जो है सर्वश्रेष्ठ महापुरोहित है. സകല മാനവരാശിക്കും ഏക മധ്യസ്ഥനാണ് യേശു. सारे मनुष्य जाति के लिए एकमात्र महापुरोहित है प्रभु यीशु मसीह. ഭൂതലത്തിലെ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഏക രക്ഷകനാണ് യേശു. पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए एकमात्र रक्षक है, वो है प्रभु यीशु मसीह. മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പ ദൈവമല്ല യേശു. मनुष्य का जो संकल्प से बनाया हुआ एक सृष्टि नहीं है प्रभु यीशु. കോടാനുകോടി മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പ ദേവീ ദേവന്മാരുണ്ട്. और अनेक देव और देवियां हैं इस धरती पर. എന്നാൽ ചരിത്ര പുരുഷനും ചരിത്രത്തെ BC എന്നും AD എന്നും വിഭജിച്ച ഏക ചരിത്ര പുരുഷനാണ് യേശു. और पूरे समय जो है उसको दो भाग किया BC और AD नाम पर, वो है प्रभु यीशु मसीह. ആ കർത്താവ് യേശു ഇപ്പോൾ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ അഥവാ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്നു. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में हमारे पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है. ഒരു പിതാവ്, ഒരു അപ്പച്ചൻ ചേറിട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്തയല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്. वहां पर हमारा एक दादाजी स्वर्ग में जैसे बड़ा सिंहासन बैठा है वैसा हमें नहीं देखना है. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ രാജകൊട്ടാരം പോലെയാണ് അതിനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത്. और हमें एक राजा की तरह देखना है वो परमेश्वर को जो वहां पर सिंहासन में बैठा है. രാജാവ് തന്റെ അധികാരത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. और राजा अपने अधिकार के साथ में वो सिंहासन में बैठा है. രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ एक राज्य का राजा जो कहते हैं അധികാരത്തോടുകൂടി രാജകിരീടധാരിയായി രാജസിംഹാസനത്തിൽ രാജചെങ്കോലുമായിട്ടാണ് താൻ ഇരിക്കുന്നത്. और वो राजा जो है अपने अधिकार के साथ अपना मुकुट पहनकर अधिकार का छड़ी को लेकर के वो राज्य करता है. അതിന്റെ ചുറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട്, മറ്റു മന്ത്രിമാരുണ്ട്. और उनके चारों और अनेक मंत्रियां और प्रधानमंत्री भी रहते हैं. പ്രധാന രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധിപന്മാരും രാജാക്കന്മാരാണ്.
और हम जानते हैं कि राज्य के अंदर जो स्टेट होता है वो स्टेट के अंदर भी अनेक अधिकारी रहते हैं ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഭരണാധികാരിയും ആ നാട്ടു രാജാവായിരിക്കും. और उस जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकार में भी रहने वाला उस राज्य में रहने वाला एक अधिकारी है. ഇതാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ കാഴ്ച. और यही ऐसा ही होता है सारे राष्ट्र में. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ लेकिन जब हम स्वर्ग के परमेश्वर की बात करते हैं സകല സൃഷ്ടികൾക്കും ദൈവം രാജാതിരാജാവാണ്. सारी सृष्टि का राजा जो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है. ആ സിംഹാസനത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇരിപ്പിട നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. और वहां पे जो परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठे हैं उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. आप ध्यान से सुने. സ്വർഗം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം. हम जानते हैं स्वर्ग बोलना बहुत आसान है. സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറയാൻ അറിയാം. स्वर्ग में जाना है ऐसा भी हम बोलते हैं. ദൈവം എന്ന് പറയാൻ അറിയാം. परमेश्वर है ऐसा भी हम बोलते हैं. ദൈവം സത്യവാൻ എന്ന് പറയാൻ അറിയാം. और परमेश्वर सच है ये भी हम जानते हैं. അത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. लेकिन इतना जानकर काफी नहीं है. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി പ്രധാന ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. और प्रधान एक व्यक्ति जो है पुरुष जो है अपने राजगद्दी में बैठा हुआ है वो कौन है कैसा है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. यहोशिया जो प्रवाचक है वो अब उन्होंने स्वर्ग को देखा और वो उसके बारे में बताते हैं. 6-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായി താൻ കാഴ്ച കാണുന്നു. यशायाह जो है उनका 6वां अध्याय और उसका पहला वाक्य में इस तरह से कहते हैं कि वो परमेश्वर जो है राजा जो है वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर स्वामी जैसा बैठा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ ഉയർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ തേജസ്സിന്റെ ദൈവം ഇരിക്കുകയാണ്. ऊंचे सिंहासन में तेज से भरा हुआ एक परमेश्वर राजा बैठा है. ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെയും ഈ ആകാശഗംഗയുടെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഉടയവനായ മഹാരാജാവ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ये धरती जहां हम रहते हैं और आकाश मंडल का और सारे स्वर्ग का जो अधिकारी सृष्टि करता है वो जो है स्वर्ग में बैठा है. ആ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും അനേക ദൂതന്മാർ പറന്ന് ആരാധിക്കുന്നു. और उनके चारों तरफ अनेक स्वर्ग दूत जो है वो मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. അവർ ഒരു പല പല വകുപ്പുകളുണ്ട്. और वो अनेक दूत जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका उनका. ആ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഇരിപ്പിടവും ആ സിംഹാസന അടുക്കലാണ്. और प्रभु यीशु मसीह का एक डिपार्टमेंट उसमें से एक है. യേശു ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്രകാരമാണ്. और प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग के बारे में कुछ इस तरह से कहते हैं. എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. पिता परमेश्वर जो मुझसे बात करता है वही बात मैं आपसे करता हूँ. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. जो पिता परमेश्वर को इच्छा है जो उनको अच्छा लगता है वही बातें आपको कर रहा है. പിതാവും ഞാനും ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. पिता और पुत्र में हम सब एक हैं उसी तरह आप लोग भी हमारे साथ एक हो जाओ. ദൈവത്തിന്റെ രൂപം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും വായിക്കുന്നു. आप परमेश्वर का जो रूप है किसी ने नहीं देखा. ദൈവത്തിന് രൂപം ഇല്ല എന്നും വായിക്കുന്നുണ്ട്. और हम वचन में पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर का कोई रूप है ही नहीं. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഗ്രഹിപ്പിക്കുക. लेकिन एक बात जो है हमें समझना जरूरी है. ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ परमेश्वर जब मनुष्य का सृष्टि करता है ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. और परमेश्वर के सादृश्य में और उनके रूप में मनुष्य का सृष्टि किया. മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ബോഡിയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്. और मिट्टी से बना हुआ एक फ्लेक्सिबल जो शरीर है वो परमेश्वर ने सृष्टि किया. ദൈവത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം ആ ബോഡിയിലേക്ക് ഊതി ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. और परमेश्वर ने उस शरीर पर फूंक कर उसको एक जीवित आत्मा बनाया.
അത് ദൈവ സ്വരൂപത്തിലും ദൈവ സാദൃശ്യത്തിലും എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और वचन में कहता है कि वह मनुष्य जो है वो परमेश्वर के सादृश्य और उनके रूप में बनाया गया है. ഏത് ജീവികളും മൃഗങ്ങളും അവരുടെ വംശാവലിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സാദൃശ്യത്തിലാണ് ജന്മം നൽകുന്നത്. हम जानते हैं कि हर एक जीवी जो है जब उनका बच्चा होता है वो उन्हीं के जैसे दिखता है. ദൈവത്തിന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ जब परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, ദൈവം തേജോമയനാണ്, और परमेश्वर जो तेजस से भरा हुआ है, അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണ്, और पास ना जा सके वैसा तेज ज्योति उनके पास है. മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവനാണ്, मनुष्य कोई उनको देख नहीं पाया, കാണാൻ കഴിയാത്തവനാണ്, पर और कोई मनुष्य उनको देख भी नहीं सकता. ദൈവാദിയും കർത്താദി കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. और वो परमेश्वर को अगर हम नहीं देख पाएंगे तो बड़ा दुख की बात है. എന്നാൽ എന്റെ ഈ ചെറിയൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ लेकिन मेरा एक छोटा सा ये वचन के द्वारा, ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, वचन के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ദൈവത്തിന് രൂപമുണ്ട്, परमेश्वर का एक रूप है. ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. और वो परमेश्वर के बारे में उत्पत्ति के किताब में कहते हैं, ദൈവം തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. और अपने सादृश्य और अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया. ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ പിതാവായി ദൈവം ഇരിക്കുന്നു. और ऊंचे सिंहासन में पिता परमेश्वर राज्य कर रहे हैं. തന്റെ ചുറ്റും സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യങ്ങളാകുന്ന ദൂതസഞ്ചയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. अपने उन चारों तरफ प्रभु के दूत गणों की सेनाएं खड़ी हैं. അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ രൂപം എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല? और इस परमेश्वर का रूप को हम क्यों नहीं देख सकते हैं? തിളക്കമുള്ള തേജസ്സോടു കൂടെയായിരുന്നു ആദാമിന്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടി, ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. परमेश्वर ने जब आदम का सृष्टि किया बहुत ही तेजस था उनके अंदर. ദൈവം വിലക്കപ്പെട്ട ഖനി ഭക്ഷിച്ചതോടുകൂടെ തേജസ്സാണ് ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. और जिस फल को नहीं खाने का को बोला वो जैसे ही खाया उसी समय आदम का तेजस नष्ट हो गया. ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ ഒക്കില്ല. കണ്ണു തുറന്നാൽ ഒന്നും കാണുകയില്ല. बहुत तेजी के आग के सामने अगर कोई लाइट है तो उसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते हैं. സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുന്നത്. सूर्य के प्रकाश से ही हम जो है सूर्य को देख सकते हैं. എന്നാൽ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ദൈവരൂപം തേജസ്സിൽ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. जो तेजस का नष्ट हो गया है जिसके वजह से जो है मनुष्य जो है परमेश्वर को जो तेज से भरा हुआ है उसको नहीं देख सकता है. കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ദൈവമുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ രൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. परमेश्वर है, परमेश्वर का रूप भी है, लेकिन मनुष्य उस रूप को नहीं देख सकता है. അവയെക്കുറിച്ച് യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം വായിച്ച് ഗ്രഹിപ്പിക്കാനായി ശ്രമിക്കാം. और हिजकिय्याह के किताब में यह बात बताया गया है और हम इसको पढ़कर हम समझने की कोशिश करेंगे. ഇപ്പോൾ വായിച്ചതായ വാക്യം യഹോവയായ ദൈവം സിംഹാസനിരിക്കുന്നുവെന്നും വലത്തും ഇടത്തും സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യങ്ങൾ അഥവാ ദൂതന്മാർ അണിയണിയായി നിൽക്കുന്നു. और हमने अभी क्या सीखा कि परमेश्वर जो है स्वर्ग के ऊपर वाले स्वर्ग में सिंहासन में बैठे हैं और उनके चारों तरफ दूतगण की सेनाएं हैं. സ്വർഗത്തിലെ ദൂത സഞ്ചയങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ഇതിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. आने वाले एपिसोड में ये स्वर्ग के दूतों के बारे में ज्यादा डिटेल में हम समझने की യെഹെസ്കേൽ कोशिश പ്രവചനം करेंगे. 1-ാം അധ്യായം എടുക്കാം. एजेकियल का पहला अध्याय कहता है, അവിടെ സ്വർഗം തുറന്നു ദിവ്യ ദർശനങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാണ് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. और वहां पर स्वर्ग खुलता है और उसके अंदर क्या क्या है वो जो है हम पढ़ सकते हैं. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ ഇരിപ്പിടമായ സിംഹാസനത്തിന്റെ വിശദീകരണം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു. अब वहां पे स्वर्ग के बारे में और स्वर्ग के सिंहासन के बारे में पिता परमेश्वर के बारे में ज्यादा डिटेल में बताया गया है. ഇസ്രായേൽ ജനവും ഒപ്പം ഒരു യുവാവായ യെഹെസ്കേൽ പുരോഹിതനും പ്രവാസിയായിരിക്കുകയാണ്. और वो समय में जब लिखा गया उस समय एजेकियल जो है यहूदी था और वो वहां अपने इजराइल से निकाल दिया गया और एक रेफ्यूजी था. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ വായിക്കുന്നു, സ്വർഗം തുറന്നു, ഞാൻ ദിവ്യ ദർശനങ്ങളെ കണ്ടു.
और एजेकियल का पहला अध्याय पहला वाक्य में कहता है कि स्वर्ग खुल गया और मैं स्वर्ग के मैं परमेश्वर को दर्शन देखा। ഹല്ലേലൂയ. നാലാം ഹല്ലേലൂയ. വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, വടക്ക് നിന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഒരു വലിയൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. വടക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് മീതെയുള്ള, സ്പേസിന് മീതെയുള്ള ഉന്നതത്തിലെ ഒരു ദിശയാണ്. और वहां पे देखते हैं कि उत्तर दिशा से एक आंधी उठती है। എന്നാൽ ഇയ്യോബിന് അത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. इसी के साथ अयूब के किताब में से एक बात को मैं बोलना चाहता हूँ। ഇയ്യോബ് 37 അധ്യായം 22 വാക്യമാണ്. और उसका 37 अध्याय और उसका 22 वाक्य इस तरह से कहता है, വടക്ക് നിന്ന് സ്വർണ്ണശോഭ പോലെ വരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ചുറ്റും ഭയങ്കര തേജസ്സുണ്ട്. उत्तर दिशा से सुनहरी ज्योति आ रही है, परमेश्वर भयप्रद तेज से विभूषित है। ഉത്തർപ്രദേശ് നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശ മണ്ഡലങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്വർഗം, സ്വർഗാദി സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിശയാണ്. और ये उत्तर की दिशा में क्या दिखाता है कि वहां पर परमेश्वर का एक स्वर्ग है और स्वर्ग के ऊपर वाला स्वर्ग भी वहीं पे है। ഭയങ്കര തേജസ്സോട് കൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തെ ഇയ്യോബ് കാണുകയാണ്. और अयूब जो है स्वर्ग और उसके तेजस वहां पर बैठ के देख रहा है। ഇയ്യോബിന് മനസ്സിലായി. अयूब को एक बात समझ में आती है, അതാ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ചുറ്റും ഭയങ്കര തേജസ്സുണ്ട്. और परमेश्वर के चारों तरफ बहुत ही तेज है। എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. मेरा जो रक्षा करने वाला है वो जीवित है। ഞാൻ മഹാകഷ്ടതയിൽ കൂടെ ഇവിടെ ശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ, मैं बहुत ही कष्ट के साथ इस धरती पर जीवन बिता रहा हूं। ഇതിലെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ജയാളിയായി എന്റെ ജീവന്റെ നാഥനെ ഞാൻ കാണും. ये सब में से बच करके मैं एक दिन उस परमेश्वर को मैं आंखों आंख देखूंगा। ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। അന്യനല്ല, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവനെ കാണും. दूसरों की आंखों से नहीं, अपनी ही आंखों से मैं उनको देखूंगा। ഇയ്യോബ് കണ്ട ഒരു കാഴ്ച അങ്ങ് വടക്ക് ഒരു ദിശയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇരിപ്പിട സ്ഥാനം കാണുകയാണ്. और अयूब जो है उत्तर की दिशा में एक बहुत बड़ी सुनहरी ज्योति को वो देखता है। ഇവിടെ യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൂത സമൂഹങ്ങൾ, കെരൂബുകൾ, സാറാഫുകളെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു. वहां पे एजेकियल का पहला अध्याय में हम क्या देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे चरूब जो है परमेश्वर के उपस्थिति में देखा जाता है। 14-ാം വാക്യത്തിൽ ജീവികൾ അഥവാ സ്വർഗത്തിൽ ശക്തന്മാരായ ആർക്കേഞ്ചൽസ്, ജീവികൾ മിന്നൽ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയാണ്. और 14 वाक्य में किस तरह देखते हैं कि जीवधारी बिजली की चमक के समान इधर उधर कूद रहे हैं दूतगण। അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും അണിയണിയായി നിൽക്കുന്ന ദൂതന്മാർ, और हम देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर के उपस्थिति के आसपास में बहुत सारे दूतगण हैं। ദൈവം എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു അത് മിന്നലും ഇടിനാദം പോലെയാണെന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു. और परमेश्वर जब बोलते हैं वो बिजली की तरह से चमकता है और वो वाक्य जाता है। ദൈവം മനുഷ്യനല്ല, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇടിനാദം പോലെയും മിന്നൽ പോലെയുമാണ്. इसीलिए परमेश्वर का शब्द जो है बिजली की तरह तड़पता है। ആ ദൂതഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. आने वाले दिनों में हम दूत के बारे में और भी पढ़ेंगे। എന്നാൽ ദൈവം ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ രൂപം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. वहां पे एक बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर का रूप जो है वहां पे दिखता है। ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു, ദൈവ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. एक बात हमने सीखा कि परमेश्वर जो है मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ രൂപം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, നമ്മുടെ രൂപം നമുക്കറിയാം. और हम जानते हैं कि हमारा एक रूप है और वो रूप हम देखते हैं। അപ്പോൾ ഈ രൂപമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രൂപമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? यही रूप परमेश्वर का ही रूप है करके हमें कैसे समझ में आएगा? എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തെ അംശമായ തേജസ്സോടുകൂടെ യെഹെസ്കേലിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. और उस बड़े तेजस्वी परमेश्वर का तेजी माने रूप का एक छोटा सा रूप जो है एजेकियल ആ തേജസ് കാണുവാനോ
താങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചവരെ പോലെ എഗസ്കേൽ താഴെ വീഴുകയാണ്. और उसी समय जब वो रूप को देखते हैं कि वो मरने जैसा एक व्यक्ति बन करके गिर जाता है. അവിടെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ 1:28 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, और एक इज़ेकियल का पहला अध्याय का उसका 28 वाक्य इस तरह से कहता ആ है, സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശം മഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ മേഘത്തിൽ കാണുന്ന വില്ലിന്റെ കാഴ്ച പോലെ ആയിരുന്നു. जैसे वर्ष के दिन बादलों का धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रभु मंडल दिखाई दे रहा है. ദൈവം തേജസ്സിന്റെ ആ രൂപത്തിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. और परमेश्वर जो है सिंहासन में तेज के साथ बैठे हुए हैं. അതിനു ചുറ്റും മരതക സദൃശമായ ഒരു നീലിമയാർന്ന ഒരു പ്രകാശവലയമുണ്ട്. वहां पे उनके चारों तरफ प्रभाव मंडल दिखाई पड़ रहा है. അതിനു ചുറ്റും മഴവില്ലിന്റെ വർണ്ണപ്രഭയോടുകൂടെ സിംഹാസനം തിളങ്ങുകയാണ്. और वहां पे बादलों में जैसे धनुष दिखाई दे पड़ता है, वैसा एक चीज भी वहां पे उनके सामने है. ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പവർ ആയിരിക്കും. ये जो आप समझ सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. അടുത്തതായി 26-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, और 26 वाक्य में इस तरह से कहते हैं, സിംഹാസനത്തിന്റെ രൂപവും സിംഹാസനത്തിന്റെ രൂപത്തിന്മേൽ അതിനു മീതെ ഒരു കാഴ്ചയും കാണുന്നു. और सिंहासन के सामने और सिंहासन के आगे पीछे क्या है वो भी दिखाई पड़ता है. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो भी हमें ये बात समझ में आएगी. ഞാനിവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു. ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ. സിംഹാസനത്തിന്റെ രൂപവും സിംഹാസന രൂപത്തിന്മേൽ അതിന് മീതെ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിൽ ഒരു രൂപവും ഉണ്ടായിരുന്നു. सिंहासन के समान इस आसन पर कोई बैठा था जिसकी आकृति मनुष्य के समान थी. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആ രൂപമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രൂപം. वही रूप है परमेश्वर का रूप. ദൈവ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. परमेश्वर सिंहासन में बैठा है. തേജോമയനായ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അല്പം ഒന്ന് മാറ്റി ചെറിയൊരു വെളിപ്പാട് എഗസ്കേലിന് കൊടുക്കുന്നു. परमेश्वर अपना पूरा थोड़ा सा तेज रख करके इज़ेकियल को दिखाता അത് है. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. वो केवल परमेश्वर को ही साध्य है. എഗസ്കേൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആ തേജസ്സിന്റെ നടുവിൽ ഒരു മനുഷ്യ രൂപം, അതാണ് ദൈവം. और उस तेज के बीच में हालेलुया. इज़ेकियल परमेश्वर को देखता है और वहां पे एक मनुष्य का रूप देखता है. മനുഷ്യൻ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ രൂപം. और मनुष्य का रूप क्या है? वो पिता का एक रूप. എന്റെ പിതാവ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. मेरा पिता परमेश्वर सिंहासन में बैठा है. അവന്റെ രൂപം മനുഷ്യരൂപം. उनका रूप है मनुष्य का रूप. ആ രൂപമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം. वही रूप है प्रभु यीशु मसीह का रूप. പിതാവിന്റെ രൂപം പുത്രന്റെ രൂപം. परमेश्वर पिता का रूप और पुत्र का यीशु ആ मसीह का रूप. രൂപത്തിലാണ് ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നത്. वही रूप लेकर के धरती पे वो आते ആ हैं. ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപമാണ് നമ്മുടെ രൂപം. वही क्रिस्तु हालेलुया. का रूप है हमारा भी रूप. അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും മനുഷ്യപുത്രന്മാരായ നമ്മളും ഒരേ രൂപം, മനുഷ്യരൂപം. पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और हम सब का एक ही रूप है. അതാണ് ദൈവ സാദൃശ്യവും സ്വരൂപവും എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. और वही है प्रभु का सृष्टि जो किया उन्होंने पूरे अपने ही सदृश और स्वरूप में. അതിന്റെ വിശദീകരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. और उसके बारे में ज्यादा डिटेल आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया. आज आपने सिंहासन के बारे में ही नहीं पढ़ा, परमेश्वर का रूप है या नहीं इसके बारे में भी आपने जाना, है ना. तो आने वाले वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वाले दूत गणों के बारे में. आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर देखिएगा. आने वाले एपिसोड में फिर मिलेंगे. जय मसीह.